اچھا جی جی فیصل رضا عابدی صاحب. جی مجھے تبادلہ خیال کرنا ہے مستعفی ہونے سے پہلے، اس لیے مجھے وقت پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ اپوائنٹ آدھے گھنٹے کے لیے یو کین اسپیک اونلی فار 2 منٹس. نہیں آپ یہ بات نہیں کریں، میں جا رہا ہوں آج یہاں سے، میں اپنی بات کر کے جاؤں گا. آپ کیا مطلب آپ کو؟ میں آپ کو سکون اگر کوئی پبلک امپورٹنس کی ساتھ میں لایا ہوں، میں جا رہا ہوں یہاں سے، تو میں عابدی صاحب اگر کوئی پبلک امپورٹنس کی بات ہے تو آپ بے شک کریں، لیکن ہم نے ٹائم جی آپ بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد. قابل احترام چیئرمین صاحب، پبلک انٹرسٹ کی بات ہے، سب کے سوال جواب سنیں. آئیں آج اپنے سینیٹر سے سنیں آپ سوال. آپ ہی تشریف فرما تھے یہاں پر، یہ تمام معزز اراکین یہاں پہ موجود تھے، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے مضبوط ترین کیس چیلنج کے ساتھ میں نے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پہ فائل کیا اسی سینٹ کے اندر. وہ تو ریٹائر ہو کے چلے گھر بیٹھے ہوئے، ابھی آپ اس کو کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ میری بات آپ مجھے بولنے تو دیں نا. آپ لوگ بات سنیں. ابھی نہیں آپ چلے گئے ریٹائر ہو گئے تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ جی کیا گزارش یہ ہے، آپ گزارش سنیں میری. اگر آپ یہاں مجھے نہیں بولنے دیں گے حزب سابق تو پھر میں دیکھیں، اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیں گے تو آپ جا کے باہر پریس کانفرنس کریں. میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. یو ہیو ٹو، آپ کو جو ہے نا ایکسکیوز می چیئرمین صاحب، میری بات سنیں. یہ ہال، یہ سینٹ سینیٹر فیصل رضا عابدی کا مقروض ہے. آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا اس انویسٹیگیشن کے خلاف رپورٹ کو ٹیبل کرنے کا. آپ آج یہاں پر یہ بتائیں عوام کو، عوام پاکستان کو، اس ہال سے اور یہ تمام صحافیوں سے میری گزارش ہے کہ اگر سینٹ آف پاکستان اپنے ایک سینیٹر کو انصاف نہیں دے سکتا تو یہ ڈرامہ کس لیے لگایا گیا ہے یہاں پر؟ آپ 113/2005 کے تحت دائر کیے گئے افتخار محمد چودھری کی فرونیت کے خلاف میرے کیس میں آپ نے انویسٹیگیشن رپورٹ ٹیبل کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور آج مجھے 1 سال ہو گیا یہاں کے دھکے کھاتے ہوئے، جس میں 17 بار میں نے احتجاج کیا، اور جتنے یہاں سینئرز بیٹھے انہوں نے مجھے گارنٹی دی تھی کہ 3 دن میں آپ کی رپورٹ ٹیبل کریں گے. میں جب ریٹائر ہونے جا رہا ہوں تو میں تاریخ کے آگے اپنے آپ کو گمراہ راہوں میں پھینکنے کے بجائے اپنے انصاف کا طلبگار ہوں. آج کیا آیا میرے ساتھ انصاف کیا جائے کہ 4 سال جس فرعون کے آگے بڑے بڑے سیاستدان معافیا مانگتے تھے کانپتے پاؤں کے ساتھ، وہ واقعی فرعون تھا یا نہیں؟ اور اس انویسٹیگیشن کو بزور طاقت دبایا گیا. 3 مہینے میں نے FIA کی اور اسلام آباد پولیس کی انویسٹیگیشن فیس کی ایک جانور کی طرح. عابدی صاحب پلیز دیکھیں، نہیں آپ جو ہے نا آپ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ 2 منٹ لیں. اگر معاملے کا تعلق کسی پبلک امپورٹنس سے، آپ اپنی بغیر بولے میں یہاں سے ریزائن رکھ کے جاؤں. یہ کوئی نشتر پارک نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ جو ہے نا آپ تقریر فرما رہے ہیں. آپ پلیز آپ تشریف رکھیں. میں آپ یہ غلط دیکھیں، یہ بھائی ایسے کیسے میں بولنے میں سینیٹر ہوں. آپ یہاں پہ استحقاق سنتے ہیں، آپ سوال جواب سنتے ہیں. کیا اس رپورٹ کا آپ نے وعدہ نہیں کیا میرے سے؟ آپ نے خود وعدہ کیا ہے. یہ کیس ہے میرا 113/2005 اور SOP سپریم جوڈیشل کونسل کے تحت میں نے ریٹن کمپلین فائل کی تھی سینٹ کے اندر، اور آپ تمام کو ثبوت بھی فراہم کیے تھے. آپ مجھے بولنے دیں. میں کوئی آج خلاف ضابطہ بات کرنے کے بجائے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ تمام سینیٹروں کو، معزز ارکان کو، جن کا میں نے ہمیشہ احترام کیا، جن سے میں نے سیکھا، اور جن کے احترام کے سبب 2009 میں جب یہاں آیا تو میں نے اس آئین اور قانون کی حفاظت کی قسم اٹھائی اور اس کا دفاع کیا. میں ایک قانونی آدمی تھا، میں نے بجائے روڈ پروٹیکشن کے اپنے قانون کے تحت ایک کیس فائل کیا. یہ میرا حق تھا، کیونکہ جسٹس صاحبان کے حلف میں لکھا ہے کہ وہ اعلیٰ عدالتی کونسل کے تمام قوانین کی پابندی کریں گے. تو میں نے اعلیٰ عدالتی کونسل کے قانون SOP 113/2005 کے تحت اس جج کے خلاف کیس فائل کیا جو ریٹائر ہو چکا ہے. لیکن تاریخ میں مجھے اندھیرے گمنامی میں پھینکنے کے بجائے یا تو مجھے سزا دیں، مجھے غلط قرار دیں، یا مجھے صحیح قرار دیں. میں گمنامی کے کندھوں کے اوپر نہیں جانا چاہتا، میں اس ایوان سے فتح یاب ہو کے جانا چاہتا ہوں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی جو لوگ میری مخالفت کرتے تھے ان کے بازوؤں پہ بندھی ہوئی سی حال میں کالی پٹی میری فتح کی پہلی جیت تھی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ رپورٹ ٹیبل کر دیں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ مجھے انفارم کر دیں. میں اس ایوان کے
मुकद्दस हॉल के अंदर ये कर्ज छोड़ के जाना चाहता हूं, क्योंकि तमाम पार्लियामेंटेरियन ने मुझसे वादा किया था वो रिपोर्ट दी जाएगी। तो सेनेटर फैसल रजा अब्दी उस रिपोर्ट को हकदार तो है ना? या आप मुझे कहें कि पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं है, यहां गले कट जाए पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, यहां औरतों की इज्जत लुट जाए पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, यहां पर लोगों को बसों से उतार के मार दिया जाए, जमहूरियत जिंदाबाद। जमहूरियत तो जमहूर की मंशा का नाम है, ना फैसल अब्दी की शक्ल का नाम है, ना इस सीट का नाम है। जमहूर की मंशा ने जब मुझे यहां भेजा इंसाफ के लिए, एक सेनेटर जब खुद इंसाफ नहीं हासिल कर सका तो फिर वो किस चीज का तलबगार है यहां पर बैठ के? फिर किस लिए यहां पे सवाल जवाब किए जाते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर एक मुकद्दस हॉल सेनेट अपने सेनेटर को इंसाफ ना दे तो मैं कहां जाऊं? क्या मैं बंदूक उठाऊं? क्या मैं भी रोड पे एजिटेशन करूं? आप किस कानून के तहत मुझे रोक सकते? ये मेरा एक छोटा सा आपसे गुजारिश है। कोई आपसे मैं पंचायत करने थोड़ी आया हूं। मुझसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने कल इस्तीफा तलब किया है, और शरीफ उनकी सबसे पहली निशानी यह है कि सब बातें बाद में, पहले अमानतदार को उसकी अमानत वापस करूं। साहब, ये जो फरमा रहे हैं आप, ये पार्टी की एक डिसिप्लिन होती है, वो यहां बोलने की नहीं होती। मैं नहीं कह रहा, ये पार्टी का डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन के पाबंद हैं, आप लीडरशिप के, आप मेरी बात सुने, अगर आप लीडरशिप के डिसिप्लिन के पाबंद हैं तो आप अगर एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे वर्कर हैं, कारकुन हैं, तो आपको पार्टी की लीडरशिप की बात को माननी चाहिए और इसको कोई तबसरा किए बगैर आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप क्यों बुक्स रखते हैं? मैं आपसे आपकी जुबान मांग रहा हूं। आपने 3 दिन का वादा किया था, आपकी जुबान है क्या? चेयरमैन सेनेट की सीट पर बैठे हुए शख्स की अगर जुबान ही नहीं है तो फिर क्या फायदा? मैं आपको मजबूरी बता रहा हूं कि मैं अब इतना मजबूर हो गया हूं कि आप मुझे सिर्फ इन्फॉर्म कर दें, आप मुझे रिपोर्ट दे सकते हैं या नहीं, दैट्स इट। मैं भी तो देखना चाहता हूं कानून कितना भारी है, पार्लियामेंट में कितनी ताकत है, पार्लियामेंट कितनी मजबूत है। पार्लियामेंट की बातें करने वाले सिर्फ शोशा छोड़ते हैं, वाकई पार्लियामेंट में कोई जान थी? पार्लियामेंट में बहुत जान है। ये हम जैसे लोग इसको बर्बाद करते हैं, हम जैसे लोग इस आइन को तबाह बर्बाद करते हैं, क्योंकि हम इसकी ताकत से आगा तो है, अमल करने पे तैयार नहीं है। सारी जिंदगी पार्लियामेंटेरियन को खुलेआम निशाना बनाया गया और बाकी तमाम महकमों के सरबराह मुकद्दस गाय बने रहे। आए मैंने इस केस में बताया है कि जिसको कंधों पे उठा के लाई थी कौम, वो कितना सादिक और अमीन था। इसके अंदर एक एक मैंने सबूत दिया है, और इस सबूत को हासिल करने के लिए मैंने सालों मेहनत की है। एक ऐसी शख्सियत जिसके आगे सब कांपते थे, अगर मैंने एक बहादुरी के साथ एक पाकिस्तानी फर्जंद की हैसियत से कानून और इंसाफ के दायरे के अंदर कोई मेहनत की है, उसको किस तरह सबूताज करेंगे आप? मैं आप तमाम पार्लियामेंटेरियन का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। मैं तमाम सेनेट के स्टाफ का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। मैं तमाम सहाफियों का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत का शुक्रगुजार हूं कि उसने इस अदना मुतवस्सित तबके के नौजवान को इस पार्लियामेंट का रुकन बनाया। मैं बहैसियत सेनेटर सैयद फैसल रजा अब्दी बखुशी अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूं, और इस हॉल के ऊपर एक कर्ज छोड़ के जा रहा हूं मैं आज कि आओ पाकिस्तान को इंसाफ देने वालों, पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ देने वालों, तुम अपने ही एक सेनेटर को इंसाफ ना दे सके 100 बार गारंटियां देने के बावजूद। किस लिए मुझे वहां धरना देने से बार बार उठाया गया? किधर है वो लोग जिन्होंने मुझे गारंटी दी थी? किधर है वो लोग जो आइन और कानून की बालादस्तियों की गुफ्तगू करते? किधर है वो लोग जो इसकी तकद्दुस की कस्में तो खाते हैं लेकिन सिर्फ कैमरे के सामने, और बाद में उनके लिए भी ये कागज के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं? अगर हमने इसको कागज का टुकड़ा बनाया तो फिर बाहर तो यही सूरत हाल होगी। मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की भी कोई ऐसी सूरत हाल का मैं सामना करूं, और मुझे अफसोस के साथ आज ये हॉल छोड़ रहा हूं, लेकिन इस फख्र के साथ छोड़ रहा हूं कि मैं आप इतने अजीम पार्लियामेंटेरियन के साथ मैंने 5 साल गुजारे। थैंक यू वेरी मच। हमें सबको बड़ा अफसोस है कि आप हमारे साथ रहे, आप एक अच्छे कारकुन हैं, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम सब कारकुन, आपने एक अच्छे कारकुन की तरह आपने लीडरशिप के कहने पे इस्तीफा दिया है। उनकी अपनी मसलहतें होती हैं, वो वॉच करते हैं, देखते हैं। मुझे आपको, पार्टी के तमाम कारकुनों को मुझे अपनी और आपको अपनी लीडरशिप पे नाज है, फख्र है हमें।
خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. جی